नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम ख़बर ये है कि आज अंजुमन इस्लामिया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन यानी कि जिसमें उमर अरबिक हाई स्कूल, अरबिक डिग्री कॉलेज, डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज और दीगर कॉलेजेस के तलबा के अलावा मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इसका मकसद यही था कि अंजुमन इस्लामिया के तहत चलाया जाने वाला इदारा उमर अरबिक हाई स्कूल को एक खानगी इदारे को जो है हवाले करने का मंसूबा है। ऐसा इल्ज़ाम है तलबा का, असातिज़ा का अंजुमन के तहत और मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसकी मुखालिफत में इस इदारे को किसी भी प्राइवेट इदारे के हवाले ना करने की बात करते हुए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। नाजरीन, आप और हम जानते हैं कि 27 फरवरी को आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शेख अजीज़ साहब ने दौरा किया था। उस वक्त पर उन्होंने तकरीबन 2 से 3 घंटों की मीटिंग अंजुमन इस्लामिया के दफ्तर में मुनक़िद की थी। उनके हमराह नारायणा के डीन के अलावा ज़िला तालीमी अफसर और ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर के अलावा दीगर सियासतदान शरीक रहे। इस मौके पर उन्होंने ये कहा था कि इस इदारे को बेहतर तरीके से चलाने के लिए नारायणा के स्टाफ को लाया जाएगा और इस इदारे को अंग्रेज़ी मीडियम में तब्दील किया जाएगा। उसके बाद एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई, यानी कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ। उस मौके पर तलबा असातिज़ा ने इस फ़ैसले की मुखालिफत की और हरगिज़ भी इस इदारे को यानी कि उमर अरबिक हाई स्कूल को अंग्रेज़ी मीडियम नहीं बनाने देंगे। इस तरीक़े के जो है एहतजाज मुनज़्ज़म किए गए और आज तक भी वो एहतजाज जारी हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस जो मुखालिफत में जो चल रहे हैं एहतजाजात, उसकी मुखालिफत में आज तक अंजुमन इस्लामिया के किसी भी मेंबर ने इस पर जवाब नहीं दिया। और आप जान लें कि अंजुमन इस्लामिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंजुमन इस्लामिया अराकीन पार्लियामान अंजुमन इस्लामिया के अराकीन कभी भी इसका जवाब नहीं देंगे, ऐसा कहना था आवाज़ कमेटी के सदर जनाब इकबाल साहब का। इकबाल साहब ने बताया कि तारीख़ गवाह है, अंजुमन इस्लामिया के ख़िलाफ़ कभी भी एहतजाज किया गया तो आज तक अंजुमन इस्लामिया के अराकीन ने जो है खुलकर जवाब नहीं दिया। पिछले 2 साल क़बल भी इस तरीक़े का एहतजाज किया गया था। जवाब देने के नाम पर 2 साल कट गए लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। तो इस तरीक़े से अंजुमन इस्लामिया के अराकीन कभी भी जो है इसके पर जवाब नहीं देंगे। लेकिन इस बार खामोश नहीं रहा जाएगा और इस बार जो है जब तक अंजुमन इस्लामिया के अराकीन जवाब नहीं देंगे इस पर जो है एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। इस एहतजाज में मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अंजुमन ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अराकीन शरीक रहे। इस मौके पर सलीम अली ख़ान, डॉक्टर मोइन हमीदी, देश पांडे रिजवान, मुश्ताक, शेख यासर, समीना परवीन, हलीमा बेगम, शहनाज बेगम, रुखसाना तबस्सुम के अलावा आवाज़ कमेटी के सदर पी इकबाल हुसैन, शरीफ मोहम्मद आवाज़ सेक्रेटरी, एस के मासूम साहब रिटायर्ड MRO, ई शोएब रहमान ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन और ह्यूमन राइट्स के सेक्रेटरी, राजू यादव NSUI प्रेसिडेंट, महेश NSUI के रुकन, चांद बादशाह ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन स्टेट प्रेसिडेंट, इसी तरीके से MPJ के सदर पीर अहमद,
झांसी PhD स्कॉलर, उर्दू डिपार्टमेंट, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सैयद अबू बकर सिद्दीक SFI के सिटी प्रेसिडेंट, यू पूर्देवी राजू SFI के मेंबर, C साई उदय SFI डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, SMD गौस जॉइंट एक्शन कमेटी मेंबर, शेख आमिर आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के अलावा दीगर बहुत सारे लोगों ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर अंजुमन इस्लामिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंजुमन इस्लामिया के अरकान को ये चेतावनी दी, ये अल्टीमेटम दिया कि अगर ऐसा किया जाता है यानी कि उमर अरबिक हाई स्कूल को नारायणा के हवाले किया जाता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही जो है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने दी जाएगी। इन तमाम अफराद का यही मुतालबा था कि वहाँ पर जिस तरीके से स्कूल है वो स्कूल जारी रखी जाए और साथ ही साथ हुकूमत से भी मुतालबा किया कि हुकूमत इसका एड बहाल करके इसे जिस तरीके से बुनियादी सहूलतें दी जानी चाहिए वो तमाम सहूलतें दी जानी चाहिए। और बिलखुसूस आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब शेख अब्दुल अजीज़ से भी ये मुतालबा किया कि जनाब शेख अब्दुल अजीज़ साहब अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर एड जारी करने का GO जारी करें। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह खादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तियाब हो सके। నా పేరు ధోని రాజు, NSS కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం। ఇప్పుడు జరుగుతున్న పెద్దలు ఏమని నిర్ణయించుకున్నారంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉర్దూ స్కూల్ని ప్రైవేట్ కార్పొరేట్కు నారాయణకు అప్పగిస్తారని దాని గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు దీనికి కాంగ్రెస్ పార్టీ NSS విద్యార్థి విభాగం తరఫున దీనికి మీకు సపోర్ట్గా మేము ఉంటాం। ముస్లిం వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఇది పేద విద్యార్థులకు సంబంధించింది కాబట్టి మీరు ఆ రోజు ఎన్నో పోరాటాలు చేసి తీసుకొచ్చినారు కాబట్టి మీకు హ్యాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగంగా మేము సపోర్ట్ చేయడానికి మీరు రెడీ సిద్ధంగా ఉన్నాం। ఓకే, నీ పేరు? ధోని రాజు యాదవ్, NS స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ। ప్రధానంగా ఈరోజు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించడానికి కారణం ఏదైతే ఉర్దూ అరబిక్ స్కూల్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తామో దాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు। ఏదైతే వక్ఫ్ చైర్మన్ పర్యటనలో భాగంగా గత నెల 27వ తేదీ వచ్చి ఇక్కడున్న స్కూల్ని విజిట్ చేసి దాన్ని మేము ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని వేరే ప్రైవేట్ సంస్థకు అప్పచెప్తామన్నారు। ఆ అప్పచెప్పడం కారణంతోనే ఇక్కడ చదువుకున్న విద్యార్థులు లేదా ముస్లిం మైనారిటీ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అందరూ దీన్ని ఏ రకంగా ప్రైవేటైజేషన్ చేయకూడదు। ఎందుకంటే ఈ స్కూల్ నిర్మించడానికి కారణం ఏంటంటే పేద విద్యార్థులు మైనారిటీ ముస్లిం పేద విద్యార్థులు చదువుకోవడం కోసం। సో ఆ చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు ఎంతో మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు, అలాంటి చరిత్ర కలిగిన పాఠశాలని మీరు ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తామంటే మేము ఒప్పుకోము। కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆలోచించండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏడైడి ఎవరో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది కాదు, ఎవరో సంస్థ దీన్ని పేద విద్యార్థులు చదువుకోవడం కోసం ఇచ్చిన స్థలం కాబట్టి దాన్ని మేము కాపాడుకుంటామనేసి అక్కడ చదివిన విద్యార్థులు వాళ్ళందరూ చెప్పడం జరిగింది। ఇప్పటికైనా మేము చెప్తుంది ఏంటంటే దాన్ని ఏడేడ్గానే కొనసాగించండి। గతంలోనే ప్రభుత్వం చెప్పింది ఎక్కడైతే ఏడేడ్ పాఠశాలనో వాటిని అక్కడ ఉన్నటువంటి లొకాలిటీ ఏడేడ్గా కొనసాగించాలని చెప్తే వాటిని మేము కొనసాగిస్తామని గవర్నమెంట్ చెప్పింది కాబట్టి దాన్ని మీరు కొనసాగించాలని ఆ మాట నిలబెట్టుకోవాలనేసి మేము విద్యార్థి సంఘాలుగా లేదా పూర్వ విద్యార్థులు మేము కోరుతున్నాం। ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ 100 ఏళ్ల కిందట ప్రభుత్వ పెద్దలు కమ్యూనిటీ పెద్దలు ప్రారంభం చేసిన భూములు బిల్డింగ్స్ పైన వచ్చే ఆదాయం పైన నడపమని అరబీ ఉర్దూ మన కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం దాన్ని ఏర్పాటు చేసి నడపడాలని చెప్పి నా సదుద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసింది। 100 సంవత్సరం నుంచి జరిగిన సంస్థను గవర్నమెంట్ ఇప్పటికి కూడా ఏం లేదు, ఇవ్వడం మీద గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఏం లేదు, మొత్తం సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ జరుగుతుంది। అటువంటి దాన్ని సడన్గా వాళ్ళ ప్రోగ్రాంలో ఏం లేదు, సడన్గా ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లేదా అని వచ్చినప్పుడు చైర్మన్ కళ్ళకి వచ్చింది ఈ సడన్గా ఇక్కడ విజిట్ చేసి ఈ స్టేట్మెంట్ చేయడం చాలా దారుణం। కాబట్టి మన ముస్లిమ్స్ అంతా దీన్ని కట్టుదిట్టంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని ఎదుర్కొని దీన్ని కాపాడు చేస్తాం। కర్నూలు నగరంలో ఉమర్ అరబిక్ హై స్కూల్ని 100 సంవత్సరాల పైగా చరిత్ర కలిగినటువంటి స్కూల్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళకు అప్పజెప్పాలని చెప్పేసి కుతంత్రాలు జరుగుతున్నట్టు బయట అపోహలు వస్తూ ఉన్నాయి। దీన్ని ఆవాస్ కమిటీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। దీన్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళకు ఇవ్వడానికి మేము అంగీకరించాం। ఎవరైతే పూర్వ విద్యార్థులుగా ఉన్న
సలీం కానీ లేకపోతే ఇతర వాళ్ళు కానీ ఆ రకంగా ఈ సంస్థను కాపాడాలని చెప్పి పోరాడుతుంటే ఒక పార్టీ రంగు వేసి ఆ రకంగా దీన్ని తప్పుదోవ పట్టియాలని చెప్పేసి ఈరోజు పత్రికల్లో కానీ వార్తలు కానీ ఆ రకంగా వార్త వస్తుంది. చాలా తీవ్రమైన తప్పుదండి. ఎప్పుడు కూడా ఆ రకంగా పత్రిక కానీ మీడియా కానీ ఆ రకంగా చూపించాకండి. అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కలుపుకొని ఆ రకంగా దీన్ని సేవ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉమ్మర్ అరబిక్ స్కూల్ సేవ్ అని చెప్పేసి కమిటీ జేసీగా ఏర్పడి పోరాడాలని చెప్పేసి ఆ రకంగా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంగా రావడం కాలంలో అనుకోవడం జరిగింది. అయితే దీన్ని రాబోయే కాలంలో కనుక మేము అపోహలో ఉన్నట్టు కనుక జరిగితే తీవ్రమైన పరిణామాలు వీళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సంఘాలను దళిత మైనార్టీ సంఘాలు అందరినీ కలుపుకొని దీన్ని పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ నా పేరు షరీఫ్, ఆవాస్ కమిటీ సిటీ సెక్రటరీ, కర్నూలు. సార్ నమస్తే, నా పేరు సలీం అలీ ఖాన్ సార్, ముస్లిం మైనార్టీ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్. గత 15 రోజుల నుంచి ఏదైతే ఉమ్మర్ అరబిక్ స్కూల్ మీద జరుగుతున్న సంఘటనలు ఏదైతే ఉన్నాయో మేము కంప్లీట్గా ఆ సంస్థని కాపాడుకోవాలన్నది మన కాన్సెప్ట్. నేను ఇంతకుముందు కూడా ఏదైతే ప్రెస్ మీట్ ఇచ్చానో నా స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ రికార్డే ఉంటుంది, మీరు చూడొచ్చు. మనం ఏ సంస్థ పేరు కానీ, ఏ ఎమ్మెల్యే పేరు కానీ, ఏ గవర్నమెంట్కి బ్యాడ్గా కానీ మేము మాట్లాడలేదు. మేము ప్యూర్లీ మా కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన విషయం ఇది. 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఉమ్మర్ అరబిక్ స్కూల్ని కాపాడడానికి కోసమే మేము ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. మేము ఏ పార్టీ రంగో కానీ లేదంటే ఏ ఎమ్మెల్యేకి కానీ మేము నెగిటివ్గా ఏం మాట్లాడలే, పాజిటివ్గా కూడా ఏం మాట్లాడలే. ఏ ప్రభుత్వం మంచిగా చేస్తే ఆ ప్రభుత్వంకి ఫేవర్గా మాట్లాడతాం. ఇంతకు ముందు కూడా 2023లో వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ గారు షరీఫ్ గారి గురించి అసహ్యంగా మాట్లాడినప్పుడు కూడా నేను ఖండించిన, నా దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంది. ఆల్రెడీ ఆ సమయంలో సత్యనారాయణ గారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఎవరైతే షరీఫ్ గారు టీడీపీ పార్టీ ఉన్నారో ఆయన గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడితే ఆ రోజు ప్రెస్ మీట్ ఇచ్చాను. నేను ఎందుకు ఇచ్చాను, మా కమ్యూనిటీ కాబట్టి ఇచ్చాను. ఆ ప్రెస్ మీట్ పేపర్లు కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇదిగో ఆ రోజు నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది, ఇప్పుడు ఇచ్చింది కాదు కదా, ఆల్రెడీ పేపర్లో కూడా ఉంది. ఇది మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. అలాగే టీడీపీకి నెగిటివ్ ఆపోజిట్గా పోతున్నాం మేము. నేను నా స్టేట్మెంట్లో ఎక్కడైనా టీడీపీ పార్టీ గురించి కానీ మినిస్టర్ గారి గురించి కానీ ఎత్తానా? స్టేట్మెంట్లో ఒకసారి చూసుకోండి. మేము ప్యూర్లీ కమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడుతుంటే మీరు దానికి రాజకీయ రంగం ఎందుకు కూలుతున్నారు? మీకే ఇబ్బంది, అది మాకేం కాదు. కంప్లీట్గా ఉన్న ఈ కమ్యూనిటీకి అర్థమవుతుంది ఎవరు దీన్ని ఆపాలనుకుంటున్నారు. మేము చెప్పట్లేదు, మీరే దాన్ని బయట వేసుకుంటున్నారు. అలాగే మేము నారా లోకేష్ గారికి 2023లో కలిసాము. ఆ ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి, నారా లోకేష్ గారిని కలిసిన ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకు కలిసాము మేము నారా లోకేష్ గారికి? మీ ప్రభుత్వం వస్తే మీరు ఏదైతే చేయాలనుకున్నారు సార్, స్టూడెంట్ సమస్యల మీద మీరు మంచిగా డెవలప్ చేయండి స్కూల్స్ అని చెప్పి నారా లోకేష్ గారిని కూడా కలిశాను నేను. నారా లోకేష్ గారికి ఒక్కసారి కాదు 4 సార్లు కలిశాను నేను నారా లోకేష్ గారికి. ఆ ఫోటోలు ఉన్నాయి నా దగ్గర. మేము ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు. మా కమ్యూనిటీకి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని మీద మాట్లాడతాం. ఉమ్మర్ అరబిక్ స్కూల్కి సంబంధించి వెనక్కిపోయే అసలు సమస్యనే లేదు, ఎక్కడ దాకా పోవడానికి సిద్ధమే. ఏదైతే అంజుమన్ కమిటీ ఉందో మేము వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము ఇస్తున్నామని చెప్పట్లే, ఇవ్వడం లేదని కూడా చెప్పట్లేదు. దయచేసి మేము అంజుమన్ కమిటీని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మీరు ఒకసారి బయటికి వచ్చి మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి. సరే, దాంతోపాటు అబ్దుల్ అజీజ్ గారిది మొన్న ఒక వీడియో చూశాను నేను సోషల్ ప్లాట్ఫామ్లో. ఆయన ఏమంటున్నాడు, ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూలు మేము డెవలప్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము అక్కడ అంటున్నాడు. మేము ఒక క్వశ్చన్ సార్ని ఏమడుగుతున్నామంటే, సార్ మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పెడితే ఫ్రీగా చదువు చెప్తారా? మీరేమంటున్నా ప్రైవేట్కి మేము ఇవ్వట్లేదు, మేము ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాలనుకుంటున్నాం అని అంటున్నారు. ఓకే సార్, దానికి మేము కూడా స్వాగతిస్తున్నాము. కానీ ఉమ్మర్ అరబిక్ స్కూలు ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం పెట్టింది. మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం దీంట్లో పెట్టి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తానంటే మేము కూడా దానికి సపోర్ట్ చేస్తాం. కానీ ₹1 కాకుండా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉర్దూ మీడియం ఎలా రన్ అవుతుందో అలాగే పెట్టాలా, కానీ దాంతోపాటు ఉర్దూ మీడియం కూడా రన్ అవ్వాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఈరోజు జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ ఆఫీస్లో రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో చాలామంది ఇంటలెక్చువల్స్, చాలామంది స్టూడెంట్స్, చాలామంది వేరే వేరే స్కూల్స్ ఆఫీసర్స్ నుంచి అందరూ వచ్చి పాల్గొనడం జరిగింది. అందులో వాళ్ళ యొక్క సజెషన్స్, వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు చెప్పడం జరిగింది. సో మేమేంటిది ఇట్లా అంటే మాదొకటే ఒక విన్నపము, రిక్వెస్ట్ ఏంటిది ఇట్లా అంటే, వీఆర్ నాట్ అగైనెస్ట్ టు ద గవర్నమెంట్. మేము ఏ గవర్నమెంట్కి అగైనెస్ట్ కాదు, ఏ గవర్నమెంట్ గురించి కూడా ఇక్కడ మేము మాట్లాడలేదు. ఇక్కడ మా ఇష్యూ ఏంటిది ఇట్లా అంటే, సో మా ఉమ్మర్ అరబిక్ స్కూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ ఏంటిది ఇట్లా అంటే, గత నెలలో వచ్చి ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో దీన్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేసేస్తాము, కార్పొరేట్ స్కూల్కి ఇచ్చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ ఉమ్మర్ అరబిక్ స్కూల్ 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన మా స్కూల్ని, సో ఉండేదే మా యొక్క కర్నూలులో అంతా తిప్పి కొడితే ఒక 3-4 ఉర్దూ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, వాటిని కూడా సో తీసేస్తాము, వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మీరు ఒకవేళ డెవలప్ చేయాలి, ఆ యొక్క ఇంటెన్షన్స్ మీకు గనక ఉంటే, నిజంగా అంటే ఆ ఇంటెన్షన్ ఉంటే, సో ఇదే మా ఉమ్మర్ అరబిక్ స్కూల్లో టెక్నికల్ కోర్సెస్ పెట్టండి, లేకపోతే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ డెవలప్ చేయండి.
ఉర్దూతో పాటు ఒక ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఉంది. సో దాంతో ద్వారా మీరు ఇంకా అడిషనల్గా ఏమన్నా కోర్సెస్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే చేయండి. అంతేకాని ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ని తీసేస్తాము, వేరే కార్పొరేట్ స్కూల్స్కి ఇస్తాము ఇట్లా చెప్పడము నిజంగానే కూడా ఇది మా యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతినింది. సో మా కమ్యూనిటీ కూడా నిజంగానే కూడా చాలా యొక్క ఎమోషన్స్ హర్ట్ అయ్యాయి. సో మేము ఎందుకు మూలంగా మేము ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నాం ఇట్లా అంటే, సో రాబోయే రోజుల్లో మా యొక్క ప్రొటెస్ట్ గట్టిగా ఉంటుంది. దీని యొక్క ఐడియా ఏదైతే థాట్ మీద ఉందో, సో ప్రైవేటైజేషన్ చేసేస్తాము, వేరే కార్పొరేట్ స్కూల్ ఇచ్చేస్తాము ఇట్లా అని చెప్తున్నారు. సో మా యొక్క ప్రొటెస్ట్ ముమ్మారం చేసి మా యొక్క ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ని మేము ఖచ్చితంగా కాపాడుకుంటామని చెప్పేసి సో సభాముఖంగా తెలుపుకుంటున్నాను. సో ఇంకో ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటిది ఇట్లా అంటే, సో ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ అనేది ఇది మా యొక్క కర్నూలు ప్రైడ్, మా యొక్క ముస్లిం యొక్క ఆత్మ గౌరవము. ఇది ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ కూడా చెరగదు. సో వీటి కోసము మా యొక్క ప్రాణాలను ఇవ్వడానికి కూడా మేము రెడీ. సో ఎవరైతే మేము అగెనెస్ట్ ఎవరికి ఇట్లా అంటే, ఎవరైతే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో ఆ స్టేట్మెంట్ కి మాత్రమే మేము అగెనెస్ట్. We are not against anybody. So we are standing with our community. It is ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ అనేది మా యొక్క ఆత్మ గౌరవానికి సంబంధించిన ఇష్యూ. దీన్ని మేము ఖచ్చితంగా వదులుకోబోము. ఫ్యూచర్ లో మంచి ప్రొటెస్ట్ చేసి సో ఈ యొక్క ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ మేము కాపాడుకుంటాము. నా పేరు షోయబ్ అండి. నేను ప్రైడ్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ. థ్యాంక్ యూ అనండి. కాలేజు తర్వాత ఉమర్ అరబిక్ హై స్కూల్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఎంకరేజ్మెంట్తో నారాయణ కాలేజు వాళ్ళు వచ్చి నారాయణ కాలేజు వాళ్ళకు వాళ్ళు నేను తర్వాత ఇది ప్రస్తుతం గొప్పగూడ ఆధ్వర్యంలో ఉంది, దాని చైర్మన్ వచ్చి వీళ్ళు ఇక్కడ ఇది చేయడం జరిగింది. దీని పుట్టుపూర్వతాలు ఏమంటే ఇది 1990లో స్థాపించబడింది. ఈ 1990లో అప్పటి ఇక్కడ కర్నూలు పెద్దలు, తర్వాత అబ్దుల్ హక్ గారు వీళ్ళంతా కలిసి హైదరాబాదు, తర్వాత చెన్నై, బెంగళూరు అంతా కలిసి డోనర్స్తో వసూలు చేసి కట్టించిన బిల్డింగ్లు ఇవి. ఎవరు సొంతం కాదు, ఇది ఓన్లీ వర్క్ అంటే డోనర్స్గా ఈ విద్యాసంస్థ స్థాపించాలన్న ఉద్దేశంతో ఇది చేయబడింది. దానికి ఉస్మానియా కాలేజు ఏ రూపం చేసి వాళ్ళు ఉస్మానియా కాలేజీ వాళ్ళు ఓన్ చేసుకున్నారు. అది కూడా దీంట్లో కలిసింది, ఓన్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు అది కార్పొరేట్ సంస్థ కావడం చాలా దగ్గరలో ఉన్నారు వాళ్ళు కార్పొరేట్ సంస్థ. కానీ ప్రస్తుతం అరబీ కాలేజ్ మరియు ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ కూడా వీళ్ళు తీసుకొని గవర్నమెంట్ కలిపి నారాయణ కాలేజు నారాయణ వరకు కట్టబెట్టాలని చూస్తున్నాను. మేము పూర్తిగా అవాస్ కమిటీగా మరియు ఇతర సంస్థలు అన్నీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. దీనికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోకూడదని ఏ ఉద్దేశం చేస్తున్నారో మీరు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు విద్యాసంస్థలు అందరికీ విద్యాప్రాప్తి ఉర్దూ డెవలప్మెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశంలో ముస్లింలకు ఉద్దేశించి ఇది మీరు ఏ ఉద్దేశం పెడుతున్నారు? అప్పుడు చేయండి. ఇప్పుడు నారాయణ కాలేజీ వాళ్ళకు ఇన్కమ్ కోసం చేస్తున్నారా? ఇన్కమ్ వచ్చి ఏం చేస్తారు? ఎవరు తినడానికి, ఎవరు పంచడానికి? ఇది మాత్రం పూర్తిగా నేను కూడా ఉస్మానియా కాలేజ్ స్టూడెంట్ను, ఒక ఉస్మానియా కాలేజ్ స్టూడెంట్గా ఉండి ఇది నేను బాధ్యత చెప్తాను. ఇంతకుముందు బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ జరిగి ఈరోజు అరబీ కాలేజ్లో ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి, ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోవడానికి, ఇక్కడ ముందు పెట్టుకోవడానికి 2,000-3,000 రూపాయలు 5,000-6,000 వరకు తీసుకుంటున్నారు. అయితే చేసింటే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కదా. వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎయిడెడ్ స్కూల్లో రిటైర్డ్ కాకముందే ఎందుకని మీరు ఎయిడెడ్ రెన్యువల్ చేసుకోలేదు? అవసరంగా ఏదో ఇచ్చేయాలని చెప్పి బాధ్యత లేకుండా చేసే విషయం అవుతుంది. దీన్ని ఖండిస్తున్నాము. దీనికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. మొత్తం అందరికీ అన్ని వర్గాల వారికి పూర కట్టుకొని మేము దీనికి అపోజ్ చేస్తామని చెప్పి నా పేరు ఇక్బాల్ హుసేన్, అవాస్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు ప్రధానంగా ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడానికి కారణం ఏదైతే 103 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగినటువంటి ఉమర్ అరబిక్ ఉర్దూ స్కూల్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తామనేసి గత నెల 27వ తేదీ పర్యటించినటువంటి చైర్మన్ చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ మాటలకి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఏదైతే చరిత్ర కలిగినటువంటి స్కూల్ అని అదే రకంగా కొనసాగించాలి. ప్రధానంగా ఏడేడు పాఠశాలలు గతంలోనే చెప్పారు. ఏడేడు పాఠశాలలు ఏవైనా ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంటే వాటిని మేము మీ అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కానీ లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి లొకాలిటీ వాళ్ళు ఏడేడుగా కొనసాగించాలంటే దాన్ని అలానే కొనసాగించామనేసి చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ రకంగానే మేము చెప్పడం ఏంటంటే దాన్ని ఏడేడుగానే కొనసాగించండి.
ప్రైవేటైజేషన్ చేయొద్దండి. ఒకవేళ ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి పేద విద్యార్థులకి విద్య అందకుండా దూరం అయ్యే పరిస్థితి నెలకొనే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో అది కూడా ఎంతో మంది దాతల సహకారంతో నడుస్తున్నటువంటి పాఠశాల. సో ఆ పాఠశాల దాతలది కాబట్టి దాతలు వాళ్ళ ప్రేమ అభిమానాలతో పేద విద్యార్థులు చదువుకోవాలనేసి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదే రూపంలో ఆ ప్రేమ అనురాగాలతోనే విద్యార్థులు చదివి 107 ఏళ్ల చరిత్రలో ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు కూడా పొందినటువంటి పాఠశాల అది. సో ఆ పాఠశాల రక్షణ కోసం ఆవాజు ఎస్ఎఫ్ఐగా మేము పోరాటం నిర్వహిస్తాం. దాన్ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తానటువంటి వర్క్ చైర్మన్ కూడా ఆ మాటలు వెనక్కి తీసుకోవాలి, దాన్ని ఏడీగానే కొనసాగించాలని ఎస్ఎఫ్ఐ ఆవాజుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం. నా పేరు సాయి, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు. పూర్వకాలంలో ఉస్మానియా కాలేజు, అరబ్బీ కాలేజు, తర్వాత ఉన్నత హై స్కూల్ 3 దాతల సహకారంతో ఇంకా కర్నూలు దాతలే కాదు, హైదరాబాదు, చెన్నై, తర్వాత నెల్లూరు నుంచి వాళ్ళ ఫేమస్ దాతలు సహకారం తీసుకుని ఆ బిల్డింగ్ కట్టించి ఆ ముస్లిమ్స్ ఒక సంస్థగా ఏర్పాటు చేసి అన్ని కులమతాలకు విద్యాలయం చెట్లు చేయడం జరిగింది. రాబో కాలక్రమంలో ఉస్మానియా కాలేజ్ వాళ్ళు తమ ఏం చేసుకున్నారు కానీ అది ఓన్గా చేసుకున్నారు. ఓన్గా చేసుకుని ఈరోజు కార్పొరేట్ కాలేజీ మీద తయారైపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఎంపీ కాలేజీ, తర్వాత ఉస్మానియా హై స్కూల్, ఇక్కడ కూడా ఎంపీ వాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది ఏమనేది చెప్పడం లేదు. కానీ మొన్ననే బోర్డ్ చైర్మన్ గారు అజీజ్ గారు వచ్చి ఇక్కడ నారాయణ కాలేజీ ఫీల్డ్కు తీసుకొచ్చి ఇక్కడంతా చూపించడం జరిగింది. అది రాబో కాలంలో నారాయణ స్కూల్కు కట్టబెట్టడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుందని ఒక వార్త వచ్చింది. ఇదే సందర్భంగా అందరూ ఎన్నికల కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ ఇది అలాగే ఏమైతుందని జరగడానికి మన నుంచి ఆన్సర్ లాగడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. కానీ ఏ ఒక్క కమిటీ మెంబర్ కూడా ఇక్కడ దీని గురించి చెప్పాలంటే జనం లేదు. మాకే సంబంధం మీదెవరు అనే ఫీల్డ్గా మాట్లాడుతున్నారు. ఇదే విషయంగా మేము ఒక్కరు సిఇఓకు ఆర్టీఐ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ కాపాడడం జరిగింది. ఒకవేళ అదే విషయము మనకు ప్రైవేటైజేషన్, ప్రైవేట్ వాళ్ళకు డెవలప్మెంట్, తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్ళకు రెంటుగా అదే ఏదో అది ప్రయత్నం నిజమైతే రాబో కాలంలో ఈ విద్యాసంస్థలు కాపాడడానికి మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ సందర్భంగా